بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لائف لائن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھتے ہوں گے۔ اپنے اس چینل پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزانہ کسی نئے ٹاپک پر منفرد اور انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر حاضر ہوا کریں، اور ہمارے ٹاپکس اکثر اوقات آپ ہی کے بھیجے گئے پیغامات سے چنے گئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج کی بھی ہماری ویڈیو ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے ربیع الاول کے ماہ مقدس اور نورانی مہینے میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ مانگا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ تک ایک ایسا وظیفہ پہنچائیں گے، ایک ایسی خوبصورت دعا پہنچائیں گے جو رزق کے حصول کے لیے ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی دعا ہے۔ چنانچہ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر اس دعا کو، ویسے تو سارا سال ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو ربیع الاول کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں، بالخصوص عید میلاد النبی کے دن پڑھے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ہونٹوں سے نکلی گئی یہ دعا کو رد کر دے۔ تو آج ہم آپ کو رزق کے حصول کے لیے، برکت کے لیے اور انکم میں اضافے کے لیے، آمدنی میں اضافے کے لیے یہ خوبصورت دعا ہدیہ کر رہے ہیں۔ لیکن شروع میں ہم آپ سے یہ گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بیل آئیکن نظر آئے گا، گھنٹی کا نشان نظر آئے گا، آپ اس کو بھی دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ہمارے آنے والی ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کو اب وہ خوبصورت دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو رزق کے حصول کے لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنے سے متعلق ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمیوں کو اس دعاج مطہرات کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی: اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اس دعا کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی ہی مختصر سی دعا ہے، صرف ایک جملے پر مشتمل یہ خوبصورت دعا ہے، لیکن یہ اتنی ہی جامع ہے۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ بابرکت الفاظ پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی حیثیت میں یہ دعا کتنی مکمل ہے اور کتنی بڑی دعا ہے۔ یعنی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کو بیان کر کے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگی جا رہی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ہم اسی دعا کے ذریعے، جو کہ رزق میں برکت کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی دعا ہے، تو اگر ہم یہی دعا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی خالی جھولیاں بھرنے کی درخواست کریں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نظریں پھیر لے۔ اور جیسا کہ ویڈیو کی شروعات میں ہی آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ سارا سال وقت اور دن کی قید سے باہر ہو کر کسی بھی لمحے یہ خوبصورت دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں یا اس طرح کے جو دوسرے زیادہ بابرکت مہینے ہیں ان میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اس کی فضیلت میں، اس کی افادیت میں، اس کی اثر انگیزی میں
कई गुना इजाफा हो जाएगा। दूसरी बात जो इस वजीफ़े से मुतल्लिक हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस अमल को करने का इरादा रखते हैं, इस दुआ को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने का इरादा रखते हैं, तो सबसे पहले आप यूँ कीजिए कि अपना नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में भिजवा दीजिए, ताकि आपको रूहानी तौर पर इजाज़त हासिल हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, अपना नाम कमेंट सेक्शन में भेजने के बाद आपको हमारे जवाब के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना नाम मेंशन करके किसी भी वक्त किसी भी दिन ये दुआ अपने लिए बतौर वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं। अच्छा ख़वातीन व हज़रात, एक और बात का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनके बताए गए तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला से हाथ फैलाकर मांग रहे हैं, तो फिर ये भी कोशिश कीजिए कि हमें जो रास्ता हमारे प्यारे नबी ने बता दिया है, हमें जो तालीमात और अल्लाह ताला के अहकामात हम तक पहुँचाए गए हैं, हम उन पर भी अमल करें। यानी सबसे अव्वलीन जो हमने काम करना है वो नमाज पंजगाना का एहतमाम है। दोस्तों, दिन में 5 वक्त अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी देता हो और रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगते हुए अपनी हाजत बयान करता हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ से नज़रें फेर लें, अल्लाह ताला उसकी पुकार का जवाब न दें। अल्लाह तो इतना बड़ा है, इतने बड़े ज़र्फ़ का मालिक है कि कुरान करीम में जहाँ एक जगह कहता है या हसरतुल अलल इबाद, ए बंदो तुम पर अफसोस है, तो वहीं दूसरी जगह ये खुशखबरी भी सुनाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत बड़ी और बहुत समझने की बात है कि अल्लाह ताला मोहब्बत जो है, अल्लाह ताला इंसान से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं, बार बार मौके दिए जा रहे हैं। एक मौके पर फरमाया गया कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचो, यानी शिर्क वगैरह से, तो मैं तुम्हें छोटे गुनाह भी माफ़ फरमा दूंगा। फिर कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक का, हमें दुनिया में भेजने का मकसद बयान करते हुए फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे जान, माल, भूख, औलाद के खौफ से और फसलों के ज़ाया होने से। तो ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत में बड़े वाज़े अंदाज में ये हमें बता दिया है कि हमें अपनी जानों का खौफ रहेगा, हमें रिज़्क़ के ज़रिए हमें आजमाया जाएगा, हमें औलाद के ज़रिए आजमाया जाएगा, माल के ज़रिए आजमाया जाएगा। वो बशर साबिरीन का फिर वादा किया गया कि जिन लोगों ने सब्र कर लिया उनके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। तो कहने की बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप पर कोई आसमान से आफत नाजिल हो गई है, आप पर कोई इम्तिहान उतर आया है, तो उसको पूरी साबित कदमी के साथ आप फेस कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला से पूरे यकीन और ईमान के साथ मांगिए, बजाय दुनियावी सहारे ढूंढने के उस खालिक कायनात की दर पर झुक जाइए और उस अल्लाह से मदद मांगिए जो ये फरमाता है कुरान करीम में, अपने सच्चे अंदाज में ये फरमाता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उस पुकार का जवाब देता हूँ। तो अगर हमें अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पर ये लगता है कि हमारी पुकार का जवाब नहीं आ रहा, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो फिर अपने मांगने के अंदाज पर नज़र षानी ज़रूर कीजिए। और फिर जो आपको ये तरीका हमने आज बताया है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती दुआ आपको हदिया कर दी है, तो फिर इस तरीके से एक बार मांग कर देखिए। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके वहमो गुमान से भी बढ़कर आपकी झोलियों को भर देगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको रिज़्क़ के हसूल के लिए अल्लाह ताला से उसका फ़ज़ल मांगने के लिए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी दुआ आपके साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अमल को फॉलो करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से, अपनी सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।